बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है ओ रब जिसने साडे वर्गियां नूं अपना महबूब बख्शिया रहन वास्ते पाकिस्तान ते अमल करने वास्ते फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, अज दे इस विलाग दे विच असीं जिक्र करांगे शेर अफजल मरवत दी सपारी फार्म 45 ते 47 दा पहला नतीजा शैतान दी शान ते थीफ मिनिस्टर। अज पाकिस्तान मिठू मसली दे नाल गल हो रही सी ते ओ बार बार इको ही लफज बोली जाता सी, अल्लाह दी शान है, ये अल्लाह दी शान है, ये अल्लाह दी शान है। ਉਹ मैं पुछया मिठू कोलों, मिठू होया की आ? अल्लाह पाक दी शान ते हर वेले हर थां ते बराजमान है। अल्लाह दी शान दे नाल ही हर शै पे चलदी है। तू अज किथे बखरी अल्लाह दी शान वेख लई है? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ तुसा नहीं वेखिया, कल तो लग के टीवी दे उत्ते बूबू पई होई है ते अज दे अखबार सारे दे सारे इन्हां तस्वीरां दे नाल भरे पे ने। एक इहो जिहा किरदार जेल दे विच गया वे ते उत्थे उन्हें कैदियां दे नाल अफतारी दा एहतमाम कीता वे, उन्हें अफतारी कीती है। मैं वेख रहा सा कि ओ बीबी जिन्हों आप एज ए मुजरम सजा याफ्ता उत्थे बैठिया होना चाहिए सी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪਈ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਈ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਏ। ये अल्लाह दी शान नहीं ते की है? मैं की समझा? मैं क्यों मिठू, वो ये अल्लाह पाक दी शान नहीं, ये दजाली शान है, ये शैतान दी शान है। क्योंकि तू सुनिया नहीं कि हदीसे मुबारक है कुर्बे क़यामत दे कोल जिदों दजाल ने होना ते ओदे कोल इहो जिहियां बहुत सारियां ताकतां मौजूद होणियां ने कि उन्हें भी जिमें आखना है उंजे ही होई जाना है। उन्हें लोगों दी सजावां भी माफ करनियां ने, उन्हें लोगों के भले भी करने ने, उन्हां लोगों के काम भी करने ने ते अपना कलमा पढ़ाने वास्ते, लोगों नूं हक तो हटाने वास्ते, लोगों नूं मुनहरफ करने वास्ते उन्हें इहो जे सारे काम करने ने जिहड़े अज ये थीफ मिनिस्टर भी कर दी है। ये अल्लाह पाक दी शान हरगिज़ नहीं, ये दजाली शान है, ये शैतान दी शान है। ये दिता हुआ इख्तियार उसे रब दा वे, इस शैतान दे नूं ते शैतान अपने इस थीफ मिनिस्टर कोलों अपने करिंदे दे कोलों ये सारियां चवलां पिया मरवांदा है। ते याद रख, तू परेशान क्यों है? वो वेला दूर नहीं कि जदों हक होना है, ना हक होना है। याद रख, अज तो कुछ साल पहला मॉडल टाउन का एक सान्या बरपा होया। उस साने दे विच एक इहो जिहा किरदार दहशत दी अलामत बन के उभरिया जिहदा नाम गुल्लू भट्ट सी। ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਭੱਟ मैं अपनियां अखां दे नाल वेखिया कि जेड़ा इबरत दा निशान बन गया है। अल्लाह पाक ओदियां गुनाहां नूं माफ करन, अल्लाह पाक ओदे ते रहम फरमान कि ओनूं उस हाल दे विच वेखिया है कि एडे बुरे हाल दे विच अज तक मैं किसी इंसान नूं नहीं वेखिया। ओ खालक मालक ते राज़क कादरे मुतलक जदों उन्हें रस्सी खिंची ते याद रख इन्हां सारियां लोकां दा इहो जिहा ही अंजाम होना है जिवें करके गुल्लू भट्ट दा होया है। शेर अफजल मरवत साहब ने अज FIA दे दफ्तर दे विच लाहौर पेश हो के जिहड़ा कि उन्हां नूं स्पैशल नोटिस जारी कीता सी कि तुसां ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਆਓ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਓ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ FIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੇਖੇ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ
ਤੇ ਉਹ $1 ਲੱਖ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੋੜੇ ਹੋਈਏ, ਜੇਕਰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਾਜ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਾਰਮ 45 ਤੇ 47 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ 50, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜੂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂ ਹੀ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੇਖੇ, ਇਹੋ ਜੇ ਬਲੰਡਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਵਲਪੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ 45 ਤੇ 47 ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।